जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। आगु को सावित्री व्रत आसची। सावित्री व्रतर यही 45टी नियम जेमिति हेले थरे देखि नियंतु। पूजा करिया पूर्वरु यही 45टी नियम निहाती जानिबा जरूरी। प्रथम, सावित्री व्रत केबे पड़ुची? सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावास्या तिथि रे पड़े। एई वर्ष जून 6 तारिख गुरुवार दिन पड़ुची। सावित्री व्रत केउ माने पूजा करि परिबे? एई व्रत सधवा नारी माने करि परिबे। सावित्री व्रत कोन पई करा जाय? सावित्री व्रत स्वामी मानकर दीर्घायु तांकर मंगल कामना उपासी व्रत करिथांती। सावित्री व्रतरे केउ देवादेवଙ୍କୁ पूजा करा जाय? सावित्री व्रतरे लक्ष्मी नारायण को नहले देवी पार्वती को, देवी पार्वती सहित भगवान शिव को मध्य पूजा करा जाय। ता सहित देवी सावित्री को मध्य पूजा करा जाय। केतेक स्थान रे सत्यवान सत्यवान को मध्य पूजा करा जाय थाए। जम देवता को यही दिन पूजा करा जाय कि नहीं? हाँ, जम देवता को पूजा करि परिबे आपण। कारण यही दिन देवी सावित्री जम देवता को पूजा करी तांको संतुष्ट करी निज स्वामी को से फेरी पाइथिले। तेणु आपण चाहिबे जदि जम देवता को पूजा करि परिबे। घरे पूजा करि परिबे कि नहीं? हाँ, आपण घरे पूजा करि परिबे। मंदिर रे पूजा करि परिबे कि नहीं? हाँ, मंदिर रे आपण ब्राह्मण को द्वारा पूजा करि परिबे। ब्राह्मण को द्वारा घरे किंबा एकाठी मिसिकरी पूजा करि परिबे कि नहीं? हाँ, ब्राह्मण को द्वारा घरे एकुटिया किंबा एकाठी मिसिकरी मध्य पूजा करि परिबे। सावित्री व्रत केते दिन पूजा करा जाय? सावित्री व्रत 3 दिन पूजा करा जाय। किंतु आजिकाली आमे सावित्री व्रत अमावास्या दिन ही गोटे दिन पूजा करूचु। किंतु तार नियम रहउची 3 दिन पूजा करिवार। स्वामींकर मंगल एवं दीर्घायु पई एई पूजा 3 दिन करा जाए। ता सहित एई पूजा 3 दिन कले महिला सौभाग्यवती हुए एवं ताकू पुण्य प्राप्त हुए। सावित्री व्रतरे केश बा नख काटिबा उचित कि? सावित्री व्रतर गोटिए दिन नुहे बरं 3 दिन केश बा नख काटिबा अनुचित। एमिति कले स्वामींकर आयुष कम हुए, महालक्ष्मी मध्य एथिरे कोप होइथांती। केउठी सावित्री व्रत पूजा करा जाए? सावित्री व्रत मंदिर रे, घरे, बरगछ मूले मध्य पूजा करि परिबा। एकाठी समस्त मिसी पूजा करि परिबे कि नहीं? एकुटिया नहले एकाठी मिसी समस्ते पूजा करि परिबा। सावित्री व्रतरे केउ देवी को प्रथमे पूजा करा जाए? सावित्री व्रतरे प्रथमे घर पूजा शेष कर सारला परे माँ वृंदावती को पूजा करा जाए। तापरे सावित्री व्रत पूजा आरंभ होइथाए। केउ रंगर फूल अर्पण से दिन करा जाए? नाली रंगर फूल अर्पण करा जाए। नाली रंगर फूल अर्पण कले सुख शांति गहरे आसे, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हुए। सावित्री व्रतरे केउ रंगर शाढ़ी चूड़ी पूजा करा जाए? सावित्री व्रतरे नाली, फिका गोलापी, हलदिया रंगर शाढ़ी पूजा करि परिबे। नाली चूड़ी सह नाली शंखा मध्य पूजा करा जाए। ता सहित कला चूड़ी मध्य पूजा करि परिबे यदि आपण माँ पार्वती पाखरे पूजा करूचंती। केउ रंगर व्रत पूजा करा जाए? नाली रंग नहले हलदिया रंगर व्रत पूजा आपण करि परिबे। व्रत केउ हातरे पिंधि परिबे? व्रत डाण हातर बाहुबंदरे पिंधा जाए। व्रतरे केते गोटी गंठी पड़े? व्रतरे 7 गोटी गंठी पड़े। सावित्री व्रतरे काहा नामरे गंठी पड़े? व्रतरे माँ लक्ष्मी नारायण एवं देवी सावित्री नामरे 7 गोटी गंठी पड़े। चूड़ी केउ दिन पिंधिबे? आपण नुआ चूड़ी जो किणिकरी आनुचंती तो चूड़ी पूजा हबा पूर्वरु माने 1 बार करिबा पूर्व दिनरु आपण को नुआ चूड़ी किछि पिंधिबे। आउ जेउ चूड़ी पूजा करूचंती अमावास्या तिथि रे से चूड़ी मध्य आपण पिंधिबे। सेही अनुसार पूर्व दिनरु जो दिन पूजा करथिबे तो ता पूर्व दिनरु आपण अल्प किछि चूड़ी पिंधि परिबे। चूड़ी, शंखा, अलंकार मान देहरे जहाँ भी आप अलंकार
ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଶରୀରରୁ ଖୋଲି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନା, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବା 3 ଦିନ ପୂଜାରେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଶରୀରରୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଶରୀରରୁ ଖୋଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ ହୁଅନ୍ତି, ରାଗନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପୂଜା କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା ଏହି ଦିନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରଥା ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? ବ୍ରତ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶୋଇବା, ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା, କାହାର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିବା ସେଦିନ ଅନୁଚିତ। ତା ସହିତ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସେଦିନ ଅନୁଚିତ। ଛୁତକ ଏବଂ ମୁତକ ସମୟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନା, ଛୁତକ ଏବଂ ମୁତକ ସମୟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପୂଜା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯିବେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆପଣ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ପୂଜା କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କେବେ କରାଯାଏ? ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁତକ, ମୁତକ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି ଦିନ ଶୁଭ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକରି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତା ସହିତ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ସେଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ମେନ୍ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ବ୍ରତ, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଶାଢ଼ୀ, ଫଳ, ଫୁଲ, ଠାକୁରଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ଦୀପ, ଧୂପ, ଦକ୍ଷିଣା, ତା ସହିତ ଗଜାମୁଗ ଆଉ ଗଜା ବୁଟ। ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିବା ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ? କୌଣସି ପୌରାଣିକ ମତ ନାହିଁ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ବାପଘରୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଥିବା ଓଷା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ରତ କେଉଁ ଦିନ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ? ପୂଜାର ପରଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ବ୍ରତ ଦିନ ଫଳମୂଳ, କଞ୍ଚା ଶାଗୁ, ପଣା, ଦହି, କ୍ଷୀର, କଞ୍ଚା ମୁଗ, କଞ୍ଚା ବୁଟ ଆପଣ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ? ବ୍ରତ ଦିନ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ତା ସହିତ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଲେସ୍, କୁରକୁରେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ବାହାରର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ, ମିକ୍ସଚର, ବିସ୍କିଟ୍, ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଆମିଷ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଲୁଣ ଆପଣ ସେଦିନ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ନା, ଆପଣ ସେଦିନ ଲୁଣ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲୁଣ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଫଳ, ମୂଳ, ପଣା, ଦହି, ଶାଗୁ, ତା ସହିତ ପରଟା, ପୁରୀ, ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଶାଗୁ ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ, କଞ୍ଚା ଶାଗୁ ଆପଣ ବତୁରେଇ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶାଗୁକୁ ରାନ୍ଧି କରି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ କି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ରାତିରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ, ପଣା ଖାଇ ରହିପାରିବେ। ଯଦି କିଏ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୁରୀ, ପରଟା, ଡାଲମା, ଭଜା ଖାଇପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେତେ ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ 3 ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ, ଅମାବାସ୍ୟାର ପରଦିନ, ଏହିପରି ଭାବରେ 3 ଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ।
ବ୍ରତରେ କେତେ ଗୋଟି ଫଳରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେତେ ଗୋଟି ଫଳରେ ଆପଣ ସେଇଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ 5 ଗୋଟି ଫଳରେ ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପୂଜା ଶାଢ଼ୀକୁ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପୂଜା ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣ ଚିରିବେ ନାହିଁ, କାଟିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜାଳିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ବସ୍ତ୍ର ସେଦିନ ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ? ସେଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ବା ବସ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ବା ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗ ଯେତିକି ବି ରହୁଛି, ତ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଯେପରି ନୀଳ, ଗାଢ଼ା ସବୁଜ, ତ ଏହିପରି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ 45ଟି ନିୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।